કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 3માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં પર્યાવરણ વિષયનું જે મિત્રો ચાલો યાદ કરીએ આપેલ છે તેનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું, જે તમને ભાગ નંબર 1ના પાના નંબર 28 થી 37 ઉપર મળી જશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સચોટ સાચો અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। તેના પહેલાં खास तमे चैनल में नवा छो तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। चालो याद करिए, जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों सौप्रथम नीचे आपेला चित्रोमांथी जे प्राणीओने तमे तेना अवाज परथी ओळखता होय तो ते चित्रनी सामे जे बॉक्स छे तेमां साचानी निशानी करवानी छे। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो पहेलुं चित्र चकलीनुं छे। तमे चकलीने तो ओळखता ज हशो, तो त्यां आपणे साचानी निशानी करीशुं। तेवी रीते पोपटने पण ओळखता हशो तो साचानी निशानी करीशुं। त्रीजुं चित्र बिलाड़ीनुं छे, मोरनुं छे तो एने आपणे ओळखता होईए छीए। ना ओळखता होय तो तमे मित्रों निशानी करवानी नथी थती। पछी कूतरानुं चित्र छे, गधेडानुं, गाय भैंसनुं चित्र छे। तेवी रीते मित्रों काबरनुं चित्र छे, होलानुं चित्र छे। अहीं मित्रों वांदरानुं चित्र छे। जो तमे ओळखता होय तो साचुं अने ना होय तो कंई करवानुं नहीं। अने बिलाड़ीनुं चित्र छे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों तमे ओळखता होय तेनी सामे खरानी निशानी करवानी हती। हवे मित्रों लखवानुं छे, जेम के हूँ चीची बोलूं छूं तो चकली, हूँ बदबूडो बनावुं छूं तो मधमाखी, हूँ दरमा रहूं छूं साप, हूँ कहूँ कहूँ बोलूं छूं तो कोयल, हूँ घूघू बोलूं छूं होलो अथवा कबूतर पण लखी शको छो। हूँ हूपाहूप करूं छूं वांदरो, हूँ वाडामां रहूं छूं घेटू बकरी गाय भैंस। 8 हूँ बे बे बोलूं छूं बकरी, हूँ तबेलामां रहूं छूं तो घोड़ो अने हूँ गुफामां रहूं छूं तो सिंह। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे लखवानुं हतुं। एना पछी बीजुं छे दरमा रहेता प्राणीओ। तो दरमा रहेता प्राणीओनी वात करीए तो कीड़ी, उंदर अने साप। बीजुं माळामां रहेता प्राणीओ चकली, कबूतर ने पोपट। त्रीजुं वाडामां रहेता प्राणीओ गाय भैंस बळद। चौथुं घरमां रहेता प्राणीओ तो बिलाड़ी, खिसकुली, कूतरो। 5 जंगलमां रहेता प्राणीओ तो सिंह, वाघ, दीपड़ो। 6 झाड़ पर रहेता प्राणीओ खिसकुली, गोरीला, वांदरो। 7 तमने क्या प्राणीओनो अवाज खूब गमे छे? तो मित्रों तमने जे प्राणीओनो अवाज गमतो होय ते लखवानो छे। जेम के मोरनो आपणे गमतो होय, कोयल, पोपटनो अवाज गमतो होय, बराबर। बीजा प्राणीओनो, बीजा पक्षीओनो तमने अवाज गमतो होय तो ते पण लखी शको छो। एना पछी वाक्य खरुं छे के खोटुं ते जणाववानुं छे। पहेलुं छे बिलाड़ी म्याऊ म्याऊ बोले छे तो ए विधान साचुं कहेवाय। बीजुं चकली माळामां रहे छे तो ए पण साचुं छे। त्रीजुं कोयल टेहूक टेहूक करे छे, टेहूक टेहूक मोर करे तो आ विधान खोटुं पड़े। चौथुं मंकोड़ो दरमां रहे छे तो आ विधान पण साचुं छे। 5मुं हरण जंगलमां रहे छे तो आ विधान पण साचुं छे। काबरनो अवाज ची ची छे तो आ विधान खोटुं छे। हवे आपणे जोईशुं तमने गमता कोईपण एक प्राणी विषे 4 થી 5 वाक्य लखो। मित्रों प्राणी छे जेम के कोईपण प्राणी विषे तमने गमतुं होय तेना विषे तमे अहींया लखी शको छो। आपणे गाय विषे लखेलुं छे। पहेलुं छे मने गमतुं प्राणी गाय छे, गाय दूध आपे छे। मारा घरे गाय छे, तेनो रंग रातो छे, ते घास खाय छे, तेनी मोटा शींगड़ा छे, तेनी पूंछड़ी लांबी छे। तेवी रीते पक्षी, तमने कोईपण पक्षी गमतुं होय तो तेना विषे 4-5 वाक्य लखवाना छे। मने मोर गमे छे, मोरना टवका मने गमे छे, ते वरसाद आवे त्यारे बोले छे, तेना पींछा रंगबेरंगी होय छे, मोर सुंदर पक्षी छे, अमारा खेतरे मोर जोवा मळे छे। हवे जोईशुं आगळ मित्रों शरीरना विविध भागोना नाम। तो मित्रों शरीरना विविध भागोनी वात करी एना नाम लखवाना छे। तमे जोई शको छो पहेलुं छे अहींया वाळ तो आपणे अहींया वाळ लखीशुं। आ कान आपेला छे तो अहींया कान लखवाना छे। आंखो छे तो आंख, अहींया दांत बतावे छे तो दांत, बराबर। तेवी रीते मित्रों अहींया नाक छे तो आ नाक लखीशुं अहींया शब्द। आ डोक छे तो डोक, बराबर। पछी आ पेट तो अहींया पेट लखीशुं। आ हाथ छे तो आपणे हाथ लखीशुं। तेवी रीते अहींया मित्रों आंगळीओ बतावी छे तो आपणे आंगળી लखीशुं। अने आ पग बतावे छे तो अहींया पग लखीशुं, बराबर। चालो आगळ जोईशुं। नीचे आपेला व्यवसायकारोना ने तमे ओळखो छो तेना नाम लखो। तो अहींया मित्रों पहेलुं छे सुथार,
બરાબર. પછી આ દરજી છે, આ પોલીસ છે, શિક્ષક છે, ખેડૂત છે અને કડિયો છે, તેના આપણે નામ લખ્યા. તેવી રીતે મિત્રો અહીંયા છે કુંભાર છે, ટપાલીનું ચિત્ર છે, મોચી છે, ડ્રાઈવર છે, સફાઈ કામદાર છે અને ડૉક્ટર છે. મને ઓળખો. ચાલો, હું માટીમાંથી વાસણ બનાવું છું તો કુંભાર બનાવે. હું લાકડામાંથી ટેબલ ખુરશી બનાવું છું, સુથાર બનાવે. હું પાવડો કોદાળી દાંતરડા બનાવવાનું કામ કરું છું તો લુહાર. 4, હું પંક્ચર સાધવાનું કામ કરું છું તો પંક્ચરવાળો. હું વિદ્યાર્થીને ભણવાનું કામ કરું છું, ભણાવવાનું કામ કરું છું તો શિક્ષક. હું કપડાં સીવવાનું કામ કરું છું તો દરજી. હું દૂધાળા પ્રાણીઓનો ઉછેર કરું છું તો પશુપાલક, દૂધવાળો. 8, મારું કામ ગુનેગારોને પકડવાનું છે તો પોલીસ. મારો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે તો ખેડૂત. 10, સંચો મારો મુખ્ય ઓજાર છે તો દરજી. 11, હું મીઠું પકવું છું તો અગરિયો. 12, હું ચણા તૈયાર કરી વેચું છું તો ભાડભૂંજો. મિત્રો એ સંચો છે તો તમે એન્જિનિયર પણ લખી શકો છો, બરાબર. અહીંયા એન્જિનિયર આવશે, એન્જિનિયર. રેડી? આવી રીતે. પછી હું મકાન બનાવું છું તો કડિયો. હું નળ કે પાઇપ ફિટિંગનું કામ કરું છું તો પ્લમ્બર. હું ટ્રક કે બસ ચલાવું છું તો ડ્રાઈવર. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લખ્યા વ્યવસાયકારોના નામ. હવે લાકડાના ઉપયોગથી બનતી વસ્તુ હોય તો તેની સામે મિત્રો સાચાની નિશાની, અને લોખંડથી બનતી વસ્તુ હોય ત્યાં ગોળની નિશાની કરવાની છે. તો અહીંયા વેલણ છે તો લાકડામાંથી બને, પંખો લોખંડમાંથી બને, પેન્સિલ લાકડામાંથી બને. અહીંયા ટેબલ જેવું આપેલું છે તો એ પાટલી છે તો એ લાકડામાંથી બને. ખીલી તો મિત્રો ગોળ આવશે, લોખંડમાંથી બને. બોટ છે લાકડામાંથી બને. ચાવી છે એ મિત્રો લોખંડમાંથી બને. સાણસી તો લોખંડમાંથી બનશે. દિવાસળી છે તો મિત્રો એ લાકડામાંથી બને. ડબ્બો છે તેલનો તો એ મિત્રો લોખંડમાંથી બને. કડાઈ લોખંડમાંથી બને. અને અહીંયા મિત્રો જે આપેલું છે તે શું છે તો એ લાકડામાંથી બનેલ છે, જે હોકી જેવું છે, બરાબર, હોકી જ છે. હવે યોગ્ય રીતે જોડવાનું છે. અહીંયા મિત્રો પ્લાસ્ટિકમાંથી બનતી વસ્તુ અને માટીમાંથી બનતી વસ્તુ સામે કરો. જ્યારે કે ખુરશી તો પ્લાસ્ટિક, ટબ પ્લાસ્ટિક, દડો પ્લાસ્ટિક, થેલી પ્લાસ્ટિક, બરાબર, અને ડોલ આ પ્લાસ્ટિક વસ્તુ થઈ ગઈ. અને અહીંયા મિત્રો પેન છે એ પણ પ્લાસ્ટિકમાંથી બને. તેવી રીતે માટીમાંથી તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો માટલું છે તો માટીમાંથી દીવો છે, માટીમાંથી તવો, માટીમાંથી ઈંટ એ માટીમાંથી બને. તો આટલી વસ્તુ માટીમાંથી બને છે. ચાલો, હલકી વસ્તુ પર વર્તુળમાં લાલ રંગ અને ભારે વસ્તુ પર વર્તુળમાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પહેલો છે દડો, તો અહીંયા મિત્રો ભારે વસ્તુ, ખીલી, પછી ઈંટ, બરાબર, ખુરશી, કંપાસ, માટલું, લોખંડની બોટલ અને તાળું આ ભારે વસ્તુ છે જેમાં આપણે લાલ રંગ પૂર્યો છે, લીલો રંગ પૂર્યો છે. અને હલકી વસ્તુમાં લાલ પૂર્યો છે, જેમ કે બોલપેન છે, રબર છે, કપ, પ્લાસ્ટિકની બોટલ, ચાવી, રૂ, કાગળ, ટબ, બરાબર, આ વસ્તુ. હવે આગળ જોઈશું નીચેનામાંથી જે ચિત્રનું નામ તમે જાણતા હોય તે ચિત્ર નીચે આપેલમાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે. તો મિત્રો તમે દરેક વસ્તુ જાણતા જ હશો, ના જાણતા હોય તો તમારે કોઈ પૂરવાનું નથી. તો અહીં તમે જોશો પંખો છે, આ છે ઇસ્ત્રી છે, ટ્યુબલાઇટ છે, બોર્ડ છે, ફ્રીજ છે, ઓવલ છે, ખુરશી છે, સ્ટેપલર છે. અહીંયા મિત્રો કાંસકો આપેલો છે, આ બિલોરી કાચ છે, બરાબર, તમે જાણતા હોય તો તમે કરી શકો છો. અહીંયા કુકર આપેલું છે, મોબાઈલ છે, પેન છે, પુસ્તક છે, ચોપ, બરાબર, પછી દરવાજો છે અને આ હેલિકોપ્ટર છે. તેવી રીતે અહીંયા વેલણ છે, બરાબર, પાટલી છે, અહીંયા સંચા છે, બરાબર, પાવડો છે અને અહીંયા નીલ કટર છે. તો આવી રીતે મિત્રો તમે જાણતા હોય તો તેમાં લાલ, ના જાણતો તો કંઈ પૂરવાનું નથી. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી ધોરણ 3નું, જે તમારું ચાલો યાદ કરીએ પ્રયાણ વિષયનું છે તેનું. મિત્રો ખાસ કરીને ધોરણ 3ની અંદર જે આપણી પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક છે, સ્વાધ્યાયન પોથી છે, તેનું આપણે સોલ્યુશન મિત્રો બનાવીને મૂકી રહ્યા છે. ખાસ કરીને તમારી એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન પણ મિત્રો મૂકીશું આપણે, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 3ના સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયો, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિના વિડીયો, એકમ કસોટીના કે વાર્ષિક પ્રશ્નપત્રના વિડીયોનું સોલ્યુશન ઝડપથી મોકલી શકીએ, બરાબર. આ વિડીયો છે તમારા મિત્રો સાથે તમે શેર કરજો, જેથી કરી તેમને પણ આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, બરાબર. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અમને રજા આપશો. જય હિન્દ,
જય જય ગરવી ગુજરાત.